मैंने हौली हौली जो स्टार्ट किया लाइक मैनू इदा मैं अपने काम के नाल जिदा मैं इंटरैक्ट करती सी आर्टिस्ट नाल तो मैं उन्होंने ये कहना कि मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट हैगी हाँ बट मैं चाहनी हाँ भी इंडस्ट्री विच मेकअप आर्टिस्ट की एक पहचान एक रिस्पैक्ट हो। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ बिटवीन अस विद बिंदु बराड़। मैं हमेशा एडमायर करती हाँ उन्होंने औरतों नूं, उन्होंने कुड़ियां नूं जिन्हां ने अपनी मेहनत सदका अपने बलबूते ते कोई मुकाम हासिल किया हुंदा है। तो मेरी अज दी मेहमान बहुत ही खूबसूरत माझ दी जट्टी जिन्हें अपनी कला दे नाल पंजाबी इंडस्ट्री दे विच बहुत ही वधिया मुकाम हासिल किया है। मेकअप आर्टिस्ट मैं अक्सर ये करती हुन्नी आ कि जिहड़े चेहरे पिछे आ जिहड़े सानू नहीं पता लगता बट उन्हां दा योगदान बहुत हुंदा है साडी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच भी। और इहदे हत्थां 'च तां इहो जिहा जादू है कि जिहड़े भी चेहरे नूं छू लवे बस ऐसी तैसी कर दिंदी वो फुल्लां दी। आओ स्वागत करते हाँ रूप कौर संधू दा। तुसीं जानते हो, आपां जानते हाँ, नहीं जानते तो अज आपां जान पहचान करते हैं। सत श्री अकाल रूप, बहुत ही स्वागत है स्टूडियो। सत श्री अकाल मैम। होर तुसीं की करदे जी? माझे दा हाँ अज असीं माझे दे दो जने इकट्ठे होए हैं, सो बड़ा मज़ा आने वाला आ। थैंक यू मैम, तुसीं मैनू इनवाइट किया ते लाइक ये मैं फर्स्ट टाइम आ कि मैं इंटरव्यू दे रही हाँ क्योंकि मैनू इदा लगता है कि असीं बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लाइक एक बैक कैमरा ते फेस रह जाता है ना। एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं मतलब जिदा भी अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत वड्डी गल है कि मैं थोड़े नाल इंटरव्यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रूप, सच्ची तुसीं भी मैनू टाइम दिता, मैनू चंगा लग रहा। पर आप इंटरव्यू नहीं, आप वैसे ही गल्लां बातां ही करनियां जिद्दां आप वैसे मिल के करते हुंदे है ना। पहला मैं पूछूंगी कि थोड़ी स्टडी वगैरह कित्थों उत्थों पिंड तो ही सी जां? हाँ जी मैम, मैं अपनी 12th तक तो उत्थे ही अपना एरिया नियर बाय भिखीविंड है ना उत्थे स्टार्ट किया। फिर उस तो बाद मैं यूनीवर्सिटी अपनी स्टडी लाइक मेरी थोड़ी फैमिली स्ट्रिक्ट सीगी तो वो मैनू बिल्कुल अलाउ नहीं करते सी भी लाइक मेकअप इंडस्ट्री जाना या मेकअप आर्टिस्ट बिकॉज उन्होंने नॉलेज ही नहीं सीगी इस प्रोफेशन बारे। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक फोर्स करके भी नहीं मैनू एक मौका दो। फिर मैं मेरे मतलब मदर फादर तो इस चीज़ लिए विलिंग नहीं थी। फिर मैं अपने ग्रैंड माँ नूं उन्होंने कहा कि लाइक मैं स्टार्ट किया स्टडी की। पहला मैं अपनी स्टडी यूनीवर्सिटी तो की, फिर ओरेन इंटरनेशनल अकेडमी तो मैं अपना करियर स्टार्ट किया। रूप पिंड तो चंडीगढ़ मोहाली तक का जोड़ा सफ़र सीगा ਉਹਦੇ बारे मैं जरूर पूछूंगी क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्टार्ट किया उदों हाले इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ नहीं ਸੀਗਾ हैगा। हाँ जी मतलब जिद्दां ਆਪਾਂ कह लीए कि पार्लर वगैरह खुले हुंदे सी जां कुछ इनू आह वाला मुकाम नहीं सीगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲਾਈਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਆਈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब मैनू इदा लगता होंदा सी कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा थानू लो दिखाते हैं है ना। तो मेरी जी जितों आप उठते हैं बैकग्राउंड इदा मतलब उन्होंने चीज़ों लिए एक सैल्फ रिस्पैक्ट नू बहुत पहल दी जाती है ना। सो मैंने हौली हौली जो स्टार्ट किया लाइक मैनू इदा मैं अपने काम के नाल जिदा मैं इंटरैक्ट करती सी आर्टिस्ट नाल तो मैं उन्होंने ये कहना कि मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट हैगी हाँ बट मैं चाहनी हाँ भी इंडस्ट्री विच मेकअप आर्टिस्ट की एक पहचान एक रिस्पैक्ट हो। सो मैं मतलब अपने काम के नाल अपने आप नू भी पहल देनी भी लाइक जे तुसी मैनू जी कहोगे तो मैं जी कह के ही तुहानू बोलूँगी है ना। जे तुसी मैनू जिन्ना लो दिखाओगे मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी है ना। तो मेरा करियर इदा सी कि थोड़ा जिहा फैमिली इशूज़ सीगे जिद्दां मतलब अलाउ नहीं सी करदे। तो मैं हौली हौली करके अमृतसर तो इत्थे जिद्दां शूट्स दे राही मतलब हौली हौली करके इत्थों तक आई हाँ। हाँ मैं वही तुहानू पुछना सी कि घरदियां दा किन्ना क विरोध रहा क्योंकि वाकई अपने उधर इलाके च कि सारे हर किते ही उदों है नहीं सी इन्ना। सो घरदियां दा किन्ना विरोध सी ते रिश्तेदारां दा की रोल सी स्पैशली? घरदियां दा तां मैं इदा कह सकती हाँ बिकॉज मैं बहुत ही एक सिंपल जी फैमिली तो बिलोंग करती हाँ। तो उत्थे ये चीज़ां अलाउड नहीं सी। विरोध नहीं इनू कह सकते मतलब उन्होंने मन च डर सीगा
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂ ਸਲੂਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਰੰਗੂਗੀ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਰੂਪ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੂਪ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਜੂ ਕੁੜੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਟੱਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਸੀ। 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ? ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਮਮੇਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਗੀ ਮਾਥੁਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਲਾਈਕ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ, ਸੱਚੀ ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸੈਲੂਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਰੂਪ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ 2 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਬਿਊਟੀ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਲਾਈਕ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਂਡਲ ਸਰ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ 15 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 1 ਮੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੂਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਮੈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ, ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਭ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ
ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨਸ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਪ ਇਕੱਲੀ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਖੁਦ, ਹੇਅਰ ਵੀ ਖੁਦ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ? ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੌਣ ਆ? ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿ ਰੂਪ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਦਣ ਕਰਨਾ, ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਪ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਓਕੇ ਰੂਪ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਪ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਛ? ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ? ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਤੱਕ,
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਮ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਈਡਲਸ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਡੇ ਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 2-3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਟਫ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਮੇਕਅਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦਾ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿੰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਿਖਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਨਿਕਲਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਮ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮੇਕਅਪ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੂਪ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਕਅਪਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪ ਦੀ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨੇਚਰ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਹੌਬੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੌਬੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਰੂਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਟ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਟ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਟੱਫ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਚ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਟ ਚਾਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਕਿਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਚ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੂਪ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾ? ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲ 'ਚ ਹੋਈਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਮੈਮ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਜਦ ਕਿ 1% ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੂਪ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਪ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਆਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹੀ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਖਾਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇੱਕ, ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਸੈਡ ਹੋ ਗਈ ਰੂਪ। ਆਈ ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੱਕੀ, ਪਾਊਡਰ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਓ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਟੱਚਅਪ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਲਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿੰਟ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਪਰ ਅਤੇ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਮਸਕਾਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੜ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਸਵਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਕਅਪ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਈ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕਰਾਊਡਲੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਰਾਊਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ੂਟਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਟੌਰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਬੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਕਰਾਊਡ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
ਰੂਪ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੂਪ ਕੂਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੂਲ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਮੈਮ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੂਲ ਹੈ ਰੂਪ ਤਾਂ ਪੂਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, 100 ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ 200 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਮੱਝ ਦੀ ਜੱਟੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਦੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਟ 'ਚ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ? ਮੈਮ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਤਾ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੇਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 3-4 ਮੇਕਅਪ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਨਾ ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਫਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਸਕੇਅਰਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਓ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਜਾਣਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੀਜੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੇਚਰ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਲਈ?
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਸਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਵਿਤਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।